Today we are going to be looking at the chapter Aim for the Stars, and this is the story of badminton champion Saina Nehwal. And before we get into the story, a little anecdote from the year 2012. In 2012, I wrote the biography of badminton champion Saina Nehwal, and this was just days before she won the first ever Olympic medal in badminton, the bronze medal at the London Olympics. So this is an interesting book, but this one is an abridged version taken from the internet, various incidents which have happened in her life right from the time she was born in Haryana to her parents' transfer to Hyderabad, and then of course her embracing the game of badminton. So you need to know about Saina Nehwal, who was also world number one and of course still is one of the leading badminton players from India. ఎయిమ్ ఫర్ ద స్టార్స్ అంటే నక్షత్రాలను మీ లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి, ఇది టైటిల్. ఇది యాక్చువల్లీ ఒక జీవిత చరిత్ర సైనా నెహ్వాల్ది. సైనా నెహ్వాల్ని మనం హైదరాబాద్ అమ్మాయిగానే చూస్తాము. ఆమె హిసార్ హర్యానాలో పుట్టింది, కానీ హైదరాబాద్ అమ్మాయిగానే మనం చూస్తాము. ఆ అమ్మాయి ఎట్లా ఇంత స్ట్రగుల్ చేసి, త్యాగాలు చేసి, కష్టాలు పడి, చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి తన ప్రతిభను ఎట్లా ముందుకు తీసుకొచ్చింది అన్నది ఈ స్టోరీలో మనము ఒక ఎస్సే అనాలి, దీన్ని స్టోరీ అనకూడదు, ఎస్సేలో మనం చదువుతాము. ఆమె ఏంటంటే సైనా నెహ్వాల్ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఆమె ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ ప్లేయర్ హూ హస్ బీన్ ర్యాంక్డ్ వరల్డ్ నెంబర్ 1 అనమాట షటిల్ బ్యాడ్మింటన్లో. పుల్లేల గోపిచంద్ అకాడమీ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది, అక్కడ తను ట్రైన్ అయ్యారు. తను టాలెంట్ చాలా యంగ్ ఏజ్ నుంచే తను చూపిస్తున్నారు. అండ్ ఇదంతా తన పట్టుదల, కఠినమైన పరిశ్రమ, మళ్ళీ ప్యాషన్ అంటే తనకున్న ఒక దాని గురించి తనకున్న ఒక పట్టుదలతోటే తను ముందుకు వెళ్ళబోయారు. అండ్ బెస్ట్ ట్రైనింగ్ దొరికింది తనకు, అట్లాంటి ఒక శిక్షణ కూడా దొరికింది ఆ అకాడమీలో. దాంతో ఈమె ఒక వరల్డ్ స్టార్గా అయ్యారు. దాని గురించి ఉన్న స్టోరీ మనం ఇప్పుడు చదువుతాం. So it is actually given in the form of 9 points. So we'll go through each of the point and we'll also give you the mark the keywords and also give you a detailed Telugu explanation of all of them. So the first point, please keep the book with you. Open the book with you. We'll be putting the text on the screen, but it would be recommended that you keep the book with you, have a pencil to mark the keywords, and also have a notebook with you in which you can write down the detailed points as well, the explanation as well. సైనా నెహ్వాల్ ఒక ఆదర్శము, ఒక రోల్ మోడల్, ఒక ఐకన్ అన్నది మనము రాసుకోవచ్చు. ఏ ఆన్సర్ దాని గురించి అడిగినా ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అది రాసుకోవచ్చు. సైనా నెహ్వాల్ ఈజ్ అ రోల్ మోడల్, ఈజ్ అన్ ఐకన్ ఫర్ ద యూత్ అన్నది. At the tender age of 8, when most children of her age were still fast asleep, a little girl in Hyderabad would get up at 4 a.m. Her father, Harveer Singh, would then take her by bike to Lal Bahadur Stadium, a distance of over 25 kilometers from their house. 8 సంవత్సరాల ఒక పాప, చాలామంది ఆ ఏజ్లో ఇంకా నిద్రపోతున్న టైంలో తను 4ంటికి లేచేది. మళ్ళీ వాళ్ళ ఫాదర్ హర్వీర్ సింగ్ అనేది వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక బైక్ మీద లాల్ బహదూర్ స్టేడియంకి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు పొద్దున. And for those of you who are familiar with Hyderabad would know Lal Bahadur Stadium is pretty much in the center వాళ్ళ of ఇంటి నుంచి Hyderabad. ఇది 25 కిలోమీటర్స్, 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. The sleepy girl carried 2 bags with her. One contained school books and the other badminton equipment. 2 బ్యాగులు పెట్టుకునేది. ఒక దానిలో బుక్లు ఉండేవి, ఇంకో దానిలో బ్యాడ్మింటన్ ఎక్విప్మెంట్ అని దానికున్న సామాన్లు ఉండేవి. More often than not, the girl's mother would sit behind on the bike to make sure she did not fall off the bike because she would be sleepy at that time. వాళ్ళ అమ్మ కూడా వెరీ ఆఫెన్ వాళ్ళ మదర్ కూడా వెనకాల కూర్చునేది అనమాట. ఎందుకంటే ఈ పాప నిద్రలో ఇట్లా పడిపోతుందేమో అని వాళ్ళ అమ్మ కూర్చొని పట్టుకునేది. 4 గంటలకు లేచేది కదా, అందుకని. At the stadium, the girl would receive rigorous training in badminton every day for 2 hours. 2 గంటలు ఎవ్రీడే తనకు ట్రైనింగ్ పొద్దున్న ఉండేది. రిగరస్ ట్రైనింగ్ అంటే చాలా కఠినమైన శిక్షణ. And she would then attend school. But అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్లీ స్కూల్ వెళ్ళిపోతుంది, అందుకే 2 బ్యాగులు తీసుకెళ్తుంది కదా. But that was not all. In the evening, her mother Usha Rani, herself a badminton champion, she used to play badminton back in Hisar in Haryana from where they had come to Hyderabad, would coach her in the techniques of the sport. అంటే పొద్దున్న 2 గంటలు మాత్రం కాకుండా స్కూల్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మదర్ పేరు ఉషారాణి. తను కూడా బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్ ప్లేయర్గా ఉండేది తన యూత్లో, అంటే హిసార్ హర్యానాలో. తను కూడా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తనకు టెక్నిక్స్ అంటే పద్ధతులు ఎట్లా ఇవి ఆడాలి అవన్నీ వాళ్ళ మదర్ కూడా నేర్పించేవాళ్ళు ఈవినింగ్లో. Usha Rani dreamt of the day when her daughter would get an Olympic medal, and she constantly motivated her daughter to work towards that goal. ఉషా రాణి మళ్ళీ చెప్పేదన్నమాట, తనకే డ్రీమ్ ఉండేది ఒలింపిక్ గోల్డ్, ఒలింపిక్ మెడల్ నా పాప తెచ్చుకోవాలి అని. అది ఈ పాపకు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ పాపలో కూడా డ్రీము
కొద్దిగా గ్రో అవుతూ ఉంది. So the important messaging is that it's important in life to have a dream, and a dream which is big, and you should work hard towards achieving that dream. That's the big messaging from the first paragraph, that it's important for the child, the parents, to see a dream for the child and to work hard towards it. It's not enough just to have a dream, you should also work hard towards it, and that's రెండు precisely దీనిలో what China వచ్చేసినాయి. హార్డ్ వర్క్ వచ్చేసింది, డ్రీము, వాళ్ళ మదర్ మోటివేషన్. Yes. నీకు ఒలింపిక్ మెడల్ రావచ్చు, ఏంటి ఒక చిన్న పాప ఎక్కడో ఆడుతుంది కానీ ఒలింపిక్స్ గురించి ఆలోచించారు అప్పుడే. The girl was Saina Nehwal. The dream came true in 2012, which I just mentioned, when in the London Olympics, Saina set a record by becoming the first badminton player to win a medal in the Olympics. చిన్న పాప పేరు సైనా నెహ్వాల్. 2012లోనే ఈ డ్రీమ్ రియాలిటీ అయిపోతుంది, కళ నిజం అయిపోయింది. ఏమైంది, 2012 లండన్ ఒలింపిక్స్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ఉమెన్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్, అంటే ఇప్పటిదాకా ఎవరికి కూడా ఉమెన్ బ్యాడ్మింటన్లో ఎవరికి కూడా ఒలింపిక్ మెడల్ రాలేదు, కానీ ఒక అమ్మాయికి ఫస్ట్ టైం వచ్చింది ఇండియా నుంచి బ్యాడ్మింటన్లో బ్రాంజ్ మెడల్ తెచ్చుకుంది. అప్పుడు It was indeed a very special and proud moment for all Indians when Saina stood on the podium to receive her bronze medal. పోడియం అంటే అట్లా ఒక స్టాండ్ ఉంటుంది కదా, దానిపైన నించొని వాళ్లకు మెడల్ ఇస్తారు, దాని పేరు పోడియం అన్నమాట. బ్రాంజ్ అన్నది థర్డ్ అన్నమాట, గోల్డ్ ఉంటుంది, సిల్వర్ ఉంటుంది, తర్వాత బ్రాంజ్. But the best was yet to come. In 2015, that is after 3 years, Saina was ranked world number 1 by the World Badminton Federation after she clinched the India Open BWF Super Series. BWF full form, Badminton World Federation Super Series. క్లించ్డ్ అంటే దానికి అర్థం ఏమంటే కైవసం చేసుకోవడం. అంటే 2012లో ఒలింపిక్ తెచ్చుకుంది, బ్రాంజ్ మెడల్ తెచ్చుకుంది, కానీ దానికన్నా పెద్దది తన్ని ఒకటి అవాయిడ్ చేస్తుంది. ఏమైంది, 2015లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వరల్డ్ నెంబర్ 1గా వరల్డ్ బ్యాడ్మింటన్ ఫెడరేషన్ ద్వారా తనకు ఒక సిరీస్ విన్ చేసింది. ర్యాంకింగ్ అయిన తర్వాత తనకు వరల్డ్ నెంబర్ 1 ర్యాంకింగ్ వచ్చింది. Because వచ్చింది. after every series, every player gets points, so their ranking keeps going up and down. Every Thursday these rankings are released. So in 2015 her ranking points were the highest, as a result of which she became world number 1. She is the second Indian to achieve such a ranking after Prakash Padukone in 1980, and the first Indian woman to do so, that is become world number 1. ప్రకాష్ పదుకోనే అన్న ఒక ప్లేయర్కి 1980లో వచ్చింది. మీకు అందరికీ ప్రకాష్ పదుకోనే ఎవరు అంటే దీపికా పదుకోనే వాళ్ళ ఫాదర్ అని అనుకోవచ్చు, కానీ ఆయన హీఈస్ అ గ్రేట్ ప్లేయర్ బై హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట. ఆయన వరల్డ్ నెంబర్ 1గా 1980లో ఎన్నుకోబడ్డారు. ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వరల్డ్ నెంబర్ 1లో ఎన్నుకోబడింది. Prakash Padukone won the All England Championship in the year 1980, and that's when he became world number 1. As for her other achievements and victories, they are too numerous to be listed. It is to her credit that she is the first Indian to win the World Junior Badminton Championship in 2008, and also the first Indian to win a Super Series tournament in 2009. She also won the gold in the Commonwealth Games in 2010. You would do well to remember these achievements. When did she win the gold, which tournament, which year? Please mark it and remember these titles. అంటే తనది అచీవ్మెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్పలేము, కానీ అంటే దీనిలో యాక్చువల్లీ 5 ఇచ్చారు మీరు అనుకుంటే. 2008లో వరల్డ్ జూనియర్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్, 9లో సూపర్ సిరీస్, 10లో కామన్వెల్త్ గేమ్స్, మళ్ళీ 2012 చూసాము ఒకటి ఒలింపిక్ వచ్చింది, మళ్ళీ 2015లో నెంబర్ 1 వరల్డ్ ర్యాంకింగ్. ఇంత గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. No, but now we have to go back in time to know where it started. So point number 3, Saina made a dramatic and sensational entry into the international badminton circuit in 2006. అంటే సైనా ఒక నాటకీయ విధంగా, డ్రామాటిక్ అంటే నాటకీయం అండ్ సెన్సేషనల్ అంటే సంచలనమైన ఒక ఎంట్రీ చేసింది. ఇంటర్నేషనల్ బ్యాడ్మింటన్ అంటే అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ సర్కిట్ అంటారు దాన్ని, ఎందుకంటే ఆ గేమ్స్ అందరూ ఆడుకునేది ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక Circuit is a very sporting term. The girl with a charming smile and quiet assurance was seeded a lowly 86th at the Philippines Open tournament, the first international tournament that she participated in. అంటే ఫస్ట్ టైం తను ఇంటర్నేషనల్ ఒక టోర్నమెంట్కి వెళ్ళింది ఎప్పుడు అంటే ఫిలిప్పీన్స్ ఓపెన్ టోర్నమెంట్కి వెళ్ళింది. అప్పుడు చాలా అందమైన ఒక స్మైల్, క్వైట్ అష్యూరెన్స్, అంటే చాలా ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో, క్వైట్గా ఉండేది కానీ ఆత్మవిశ్వాసం ఉండేది. అప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు తనకి 86 ర్యాంకింగ్ తను ఆ టోర్నమెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు, కానీ ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్ అన్నమాట. All the players are ranked. I know somebody will be 1, number 2, number 3. So they are ranked just to show how a player is positioned within the entire world. So at that time, Saina's ranking was 86th in the world. But the spirited girl stormed the court and defeating formidable players from Germany and Malaysia
went on to win the singles title. So, despite being ranked 86th, she defeated players who were ranked much higher. Obviously, they were better players than her. She defeated all of them to win the Philippines Open tournament title. So, that was her first big ఇంటర్నేషనల్ అచీవ్మెంట్. అంటే చాలా ఉత్సాహమైన ఒక అమ్మాయి, స్పిరిటెడ్ అంటే చాలా ఉత్సాహమైన అమ్మాయి. స్టామ్ ద కోర్ట్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఇట్లా వెళ్ళి గెలిచేసింది అనడానికి స్టామ్డ్ అంటారు. స్టామ్ అనేది ఏంటి, చాలా ఫాస్ట్గా విండ్ వస్తున్నప్పుడు మనం స్టామ్ అంటాం కదా, అట్లాగే స్టామ్డ్ అన్నది ఈ కాంటెక్స్ట్లో అదే అనమాట. తను అక్కడ వెళ్ళి అట్లా గాలిలాగా ఇట్లా వచ్చేసింది, ముందుకు వచ్చేసింది అన్నట్టు. కోర్ట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ టు ద బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్. యా, అండ్ డిఫీటింగ్ ఫార్మిడబుల్ ప్లేయర్స్ అంటే చాలా బలీయమైన, అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ని తను అక్కడ డిఫీట్ చేసింది. జర్మనీ అండ్ మలేషియా నుంచి వెళ్ళి సింగిల్స్ టైటిల్, బ్యాడ్మింటన్లో సింగిల్స్ కూడా ఆడతారు, డబుల్స్ కూడా ఆడతారు, అట్లాగే సింగిల్స్ టైటిల్. She plays the singles game. It was the first time that an Indian woman had won a 4-star ranked rated badminton tournament. So this Philippines Open is a 4-star ranked rated tournament, and it was the first time an Indian woman had won that. Saina was then just 16 years old. She's born in 1990. So 2006 she was 16 years old. Her coach Pulela Gopichand, himself a former world champion in the sense that he had won the All England title in the year 2001. 1980 lo Prakash Padukone won it. 2001 lo Pulela Gopichand won it. Was elated. Elated means was very happy. He was all praise for Saina and observed that her success would serve as an inspiration for young players. It would give them confidence and make them fearless while playing against big names. అంటే మేమంటున్నాను, పుల్లేల గోపిచంద్ కూడా చాలా దాన్ని ప్రైజ్ చేశారు. అప్పుడు చాలా ఈ అమ్మాయితోటి చాలా మందికి ప్రేరణ వస్తుంది, స్ఫూర్తి వస్తుంది. మళ్ళీ చాలామంది యంగ్ ప్లేయర్స్ కూడా ముందుకు వస్తారు. ఎందుకంటే దీంతో ఏమొస్తుందంటే వాళ్ళకి ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది. చాలా పెద్ద పెద్ద ప్లేయర్స్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొని వాళ్ళని వ్యాంక్విష్ చేయడం, అంటే వాళ్ళని డిఫీట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళకి ధైర్యం వచ్చేసింది. In a country where cricket players are deified and the achievements of sportspersons in other fields largely ignored, Saina Nehwal has carved a niche for herself in badminton. ఇక్కడ డెయిఫైడ్ అన్నది వర్డ్ ఏంటంటే దేవునిలాగా చూడడం, ఆయన వాళ్ళను దేవునిలాగా పూజించడంని డెయిఫైడ్ అంటారు. And deified, the word comes from the word deity, D-E-I-T-Y. అండ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ని మనం చాలా దేవుడిలాగా చూస్తాం కదా, పెద్ద స్టార్స్ లాగా, అదొకటి. మళ్ళీ వేరే స్పోర్ట్స్ని ఇగ్నోర్ చేయడం, ఇగ్నోర్ అంటే వాళ్ళని పట్టించుకోపోవడం. అక్కడ తను ఒక నిష్ అంటే తన కోసం అని ఒక పొజిషన్, ఒక స్పేస్ తను సంపాదించుకుంది అని అంటున్నారు. షీ హ్యాస్ కార్వ్డ్ అంటే అది చెక్కేసుకోవడం, అక్కడ ఒక పొజిషన్ తన కోసం చెక్కుకోవడం అనమాట. It is only of late that sports like tennis, badminton and kabaddi are getting their due in the country. Due and meaning they are getting their recognition. You know, they are being recognized for what they are. ఇప్పుడే ఈ 3 గేమ్స్, టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్, కబడ్డీ అన్న దాని తర్వాతే వాళ్ళకు కొంచెం ఎవరైనా ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ గేమ్ అని చూస్తున్నారు అని అంటున్నారు. The increasing popularity of these sports can at least be partially attributed to the superb performance of sportswomen like Sania Mirza, Saina Nehwal and PV Sindhu, another badminton player who has now come up in the last 10 years. అంటే ముగ్గురు కూడా హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్న అమ్మాయిలు. సానియా మిర్జా టెన్నిస్ ప్లేయర్ అన్నమాట, సైనా నెహ్వాల్ మనం చదువుతూనే ఉన్నాము, పివి సింధు సైనా తర్వాత వచ్చిన అమ్మాయి. Like many other sports persons, Saina is talented in other fields also. She's adept at karate and holds a brown belt. She was introduced to karate at a tender age, but she abandoned it when she was told that as part of the training, the instructor would run a motorbike over her. అంటే తను టాలెంట్, ప్రతిభ తనకు బ్యాడ్మింటన్లో మాత్రం కాకుండా కరాటే వేరే ఫీల్డ్స్లో కూడా ఉంది. అట్లాగే అడాప్ట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు. అడాప్ట్ అంటే ప్రవీణుడు అన్నట్టు ఒక మీనింగ్ వస్తుంది. కరాటేలో కూడా తనకు మంచి ఇది ఉండే, కానీ అది వదిలేసింది. ఎందుకంటే అక్కడ అన్నారట బైక్ మీ మీద నడిపిస్తారు కరాటేలో అని, అంటే అది భయపడి తను వదిలేసిందట. It is perhaps an irony that Saina Nehwal, the wonder girl who brought laurels to her country, was born in Hisar in Haryana. Hisar is a town in Haryana which is in northern India. లారెల్స్ అన్న మీనింగ్ ఏంటంటే దానికి కంట్రీకి తను తెచ్చిన పెద్ద పేరు, దాన్ని లారెల్స్ అంటారు. Yeah. Please write down the meanings of all the keywords, difficult English words that Uma is explaining in Telugu. It will help you understand the essay that much better. A state which has the worst male-female ratio of 1,000 to 879. That is, for every 1,000 males, there are only 879 females.
మేల్ ఫీమేల్ రేషియో అన్నది లింగ నిష్పత్తి అన్నమాట. ఇక్కడ హిసార్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజ్ ద వర్స్ట్ యాక్చువల్లీ అంటారు. దానికి 1000 మంది మనకి జెంట్స్ ఉంటే మేల్స్ ఉంటే దానిలో ఓన్లీ 879 ఫీమేల్స్ ఉంటారనమాట. అంటే ఫీమేల్స్ చాలా తక్కువ That ఉంటారు. is for Haryana, the state. స్టేట్ ఆఫ్ హర్యానా. చాలా వక్రంగా ఉంటుందన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఈక్వల్గా ఉండాలి. బర్త్లో యాక్చువల్లీ విమెన్ ఎక్కువ ఉంటారు, కానీ ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ నెక్స్ట్ లైన్లో అది వస్తుంది. The స్క్యూడ్ ఫిగర్స్ అంటే skewed figures speak untold tales of female feticide and female infanticide. స్క్యూడ్ అంటే ఈ వక్రంగా ఉన్న ఈ ఫిగర్స్ ఎందువలన అంటే ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ అంటే శిశువులను చంపేస్తారు కదా చిన్నప్పుడు, ఆడ శిశువుని హత్య చేస్తారు కదా, దాన్ని ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ అంటారు. అట్లాగే భ్రూణ హత్య, ఫీటిసైడ్ అంటే భ్రూణ హత్య, అది ఆడ భ్రూణ హత్య. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఈ పాప పుట్టబోతోంది అని తెలుసుకొని గర్భంలోనే చంపేస్తారు కదా, దాన్ని భ్రూణ హత్య అంటారు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఫీటిసైడ్ అంటారు. ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్, ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్. So know the difference between feticide and infanticide. ఫీటిసైడ్ అన్నది వూంబ్లో అంటారు. గర్భం అంటే వూంబ్, వూంబ్లో ఉన్నప్పుడు చంపేది ఫీటిసైడ్. బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫెంట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే బేబీగా ఉన్నప్పుడు చంపేది శిశు హత్య అంటారు. In fact, when Saina was born in 1990, she was born in March 1990, her grandmother refused to look at her for a month as she was deeply disappointed that a second female child had been born. Later, in 1998, the family shifted to Hyderabad, where Harveer Singh was posted as a scientist at the Indian Council of Agricultural Research. వాళ్ళ ఈ అమ్మాయి పుట్టిన తర్వాత, సైనా నెహ్వాల్ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళ నాయనమ్మకు అసలు సంతోషంగా లేదట. ఎందుకంటే రెండోసారి, అంటే ఫస్ట్ టైం మనకి ఏం చెప్తున్నారు, సైనాకు ఒక అక్క కూడా ఉంది అన్నది. రెండోసారి పాప పుట్టింది కాబట్టి చాలా డిసప్పాయింట్ అయ్యి ఒక నెల చూడనే లేదట. కానీ తర్వాత వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చేసారు. అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇక్కడ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, దానిలో తను సైంటిస్ట్గా, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్గా పనిచేశారు. Luckily for Saina, her parents doted on her and left no stone unturned in helping her to realize her goals. డోటెడ్ అంటే చాలా ముద్దుగా చూసుకోవడం, చాలా లవ్ తోటి చూసుకోవడం, మంచిగా చూసుకోవడం అనమాట. లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్ అంటే ఒక్కటి కూడా ఏమీ వదిలేదు, తనని చూసుకోవడానికి వాళ్ళు చాలా శ్రమ పడ్డారు. So please remember this phrase and understand the meaning. Leaving no stone unturned. It doesn't mean literally that there is a stone. Such was their commitment and faith in her abilities that Harveer Singh withdrew the bulk of his Provident Fund savings when Saina was a child so that he could arrange the best training in badminton for her. Because in badminton you need to spend on quality racket, shuttlecock, shoes, and of course for the coaching etc. ఇక్కడ కమిట్మెంట్ అంటే వాళ్ళ నిబద్ధత అంత ఉంది ఈ అమ్మాయి గురించి. అంటే చాలామంది పెళ్లి కోసమే సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా, అమ్మాయిలు పుడితే ఆమెకి రేపు పెళ్లి చేయాలి కదా అని. కానీ మీ ఫాదర్ ఏం చేశారు, ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి, అంటే అది లాస్ట్కి తీసుకోవాలి మనం రిటైర్ అయిన తర్వాత, ఆ డబ్బే ఆయన విత్డ్రా చేసి ఈ అమ్మాయి కోసం, ఈమె ట్రైనింగ్ కోసం పెడుతున్నారు. అంటే ఎంత ఒక కాన్ఫిడెన్స్ చూపిస్తున్నారు, ఎంత కమిట్మెంట్ చూపిస్తున్నారు ఆ పాప గురించి. Right. The sacrifices did not go in vain. Not only Saina world famous today, but she earns crores just in endorsements. Endorsements as in sponsors. You do the advertisement for a particular brand, that is called endorsement. You are endorsing that particular brand. So the word endorse leads to endorsement. అంటే వాళ్ళ త్యాగాలు వేస్ట్ కాలేదు. దాంతో ఏమైంది, తను ఫేమస్గా అవ్వడం కాకుండా తనకి ఎండోర్స్మెంట్స్ అంటే ఆమోదాలు దొరికాయి. ఆమోదాలు అంటే ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్కి తను అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తుంది అనుకోండి, తనకు డబ్బులు వస్తాయన్నమాట దానికి అగేన్స్ట్. In recognition of her talent, Bharat Petroleum offered her a job when she was just 14 years old and had not even completed SSC. అంటే తను ఇంత ప్రతిభాశాలిగా ఉంది కాబట్టి భారత్ పెట్రోలియం వాళ్ళు తను 14 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడే 10th పాస్ అయ్యే ముందే తనకు ఒక జాబ్ ఆఫర్ ఇచ్చేశారు. It was yet another feather in her cap. Today Saina is designated as a deputy manager at Bharat Petroleum. She has also received several awards such as the Arjuna Award in 2009 given to outstanding national sportspersons and the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2010, the highest award given in sports. అంటే ఇక్కడ అనదర్ ఫెదర్ ఇన్ హర్ క్యాప్ అనేది ఒక ఫ్రేజ్. మళ్ళీ ఫెదర్ ఇన్ హర్ క్యాప్ అంటే మళ్ళీ తనకు వచ్చిన ఒక
ఆనర్ అన్నమాట. దాన్ని ఫెదర్ ఇన్ ద క్యాప్ అంటారు. అది తను భారత్ పెట్రోలియం జాయిన్ అయింది కదా, దాని తర్వాత తను డెప్యూటీ మేనేజర్గా కూడా ఇప్పుడు అయిపోయిందట. దాని తర్వాత తనకు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. ఏమేమి అర్జున అవార్డు అనేది స్పోర్ట్స్లో వస్తుంది. దాని తర్వాత అవుట్ స్టాండింగ్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి ఇచ్చిన అవార్డు అది కాక రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డు అనేది కూడా 2010లో వచ్చింది. అది హైయెస్ట్ అవార్డ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ అనమాట. అది కాక తనకు పద్మశ్రీ వచ్చింది, తర్వాత పద్మ భూషణ్ కూడా వచ్చింది. అండ్ ఎప్పుడు వచ్చినా తను ఏమనేదంటే, నా పేరెంట్స్ వాళ్ళ సపోర్టు ఎంకరేజ్మెంట్, వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన ఒక బ్యాకింగ్ తోటే నేను ఇంత అచీవ్ చేయగలిగాను అన్నది ఎప్పుడు అంటుంది. Saina's meteoric rise to success was not without its share of compromises. మీటియారిక్ అంటే చాలా ఫాస్ట్, వేగవంతంగా పైకి రావడం. వేగవంతంగా మీటియార్ అన్నది మనము స్కైలో ఉన్న దాన్ని అంటారు. వేగవంతంగా పైకి రావడం మీటియారిక్ రైజ్ అంటారు. Because a meteor rises like that, so that's from there the word meteoric comes. Not without its share of compromises. కాంప్రమైజెస్ అంటే రాజీ పడడం, కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్, కొంచెం త్యాగాలు చేయడం అన్నమాట. Though a bright student, Saina was unable to complete intermediate as a grueling schedule left her with little time to attend classes. Grueling means a very, very tight and very difficult schedule, because badminton lo she had to spend a lot of time on practice, so it did not leave her with enough time to attend classes intermediate. It's rather surprising that for a girl who did not complete her intermediate, now her story is part of your intermediate English syllabus. అంటే తను ఇంటర్మీడియట్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేకపోయింది. ఆఫీసర్గా అయిపోయింది, ఇంత పెద్ద స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అయింది, కానీ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయలేకపోయింది అన్నది తనకు మనసులో ఎప్పుడు బాధ అట. ఎందుకంటే బ్రైట్ స్టూడెంట్గా ఉన్నా చేయలేకపోయింది. ఎందుకంటే చాలా అసాధ్యమైన, ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యమైన ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ తనకుంది. అంటే అంత రొటీన్ ఉంటుంది, అన్ని గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు కూడా తనకు బయట కంట్రీలో విదేశాల్లో ఆడుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు అందుకని తనకి ఎప్పుడు అది మనసులో మాత్రం అదొక రిగ్రెట్, అంటే అది మాత్రం చేసుంటే బాగుంటేది కదా అని ఒక విచారం ఉండేదట. It is one of Saina's, moreover, she often played outside the country and so missed the exams. It is one of Saina's lasting regrets that she had to quit studies. The aura of glamour and fame that surrounds her belies the punishing schedule that she has to adhere to. So it's not easy what they have achieved, because behind we see the victory and standing on the podium getting the medal, but behind that it's a lot of hard work at the practice, and that's what we all need to remember. ఆరా అన్నది సౌరభం అన్నమాట. గ్లామర్ అన్నది ఇంద్రజాలం అనుకోవచ్చు మనము. ఫేమ్ అన్నది ఆఫ్ కోర్స్ కీర్తి. అంటే తనకు వచ్చిన ఆ గ్లామరు ఫేము మనం చూస్తున్నాము, కానీ దాని వెనక ఉన్న విషయము మనకు తెలియట్లేదు అని. అంటే తను ఎంత కష్టపడి ఇదంతా సంపాదించుకుంది అనేది మనకు తెలియట్లేదు అంటున్నారు. In order to remain in form, she has to push herself to the limits, very limits of physical and mental endurance, because sports, of course, it's a physical game that you need to be very fit. Tarvata, you also need to be very mentally very fit, that you always need to think that I can defeat, because many times players lose the game in the mind. If you don't have the courage to say that I can defeat, even though he's a better player than me, even though I am ranked 50, he's ranked number 2 or number 1 in the world, I can still defeat. So that mentally you have to be very strong, and that is what Saina has. Physically fit, mentally strong. అంటే ఫామ్లో ఉండాలంటే ఎప్పుడు తను ఎండ్యూరెన్స్ అంటే ఎంతవరకు మీరు వెళ్ళగలుగుతారు అన్నది ఎండ్యూరెన్స్ అంటారు. దాని దాకా తను లిమిట్కి వెళ్ళి రావాలి. ఫిజికల్గా అయినా మెంటల్గా అయినా ఆ శక్తి మాత్రం తనకు చేసుకోవాలి. She says I train for 8 hours a day so that I can play that 1 hour in a tournament at my peak ability. అంటే 8 hours ఎవ్రీ డే, 8 గంటలు నేను ట్రైన్ చేస్తేనే 1 గంట పీక్ పర్ఫార్మెన్స్. పీక్ అంటే హై, మనం ఎవరెస్ట్ పీక్ అంటాం కదా, అట్లాగే పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే నా టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలంటే నేను ఆ 1 గంట ఒక టోర్నమెంట్లో ఆడాలంటే డైలీ 8 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్నది. దాంట్లో మనకందరికీ కూడా ఒక లెసన్ ఉంది. ఒక రోజు ఎగ్జామ్లో రాయాలి అంటే రోజు మనం చదువుకుంటే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడ వస్తుంది. Please mark this sentence, because this sentence can just come as a standalone and you can be asked to explain the context. Why has Saina said that? What is the context to it? And what is the larger message from this kind of a sentence that she is saying. So please mark these kind of important sentences also. The strict regimen has to be maintained even outside the court. Though Saina loves to gorge on chocolates, ice creams and her mother's aloo parantha, she has to keep a strict check on her diet.
ఇది స్ట్రిక్ట్ రెజిమన్ అంటున్నారు. రెజిమన్ అనేది రెజిమెంట్ అన్న వర్డ్ నుంచి వస్తుంది. అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ ఆర్మీలో అంటారు కదా, ఒక స్కెడ్యూల్కి మనం వర్క్ చేయాలి అన్నట్టు రెజిమెన్ అన్నది స్ట్రిక్ట్ రెజిమెన్. అది కూడా మనం స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కోర్టులో మాత్రం ఆడితే చాలదు, కోర్టు బయట కూడా ఉండాలి. ఏముండాలి అంటే తనకు చాలా తినడం అంటే చాలా ఇష్టమట. వాళ్ళ మదర్ చేసే ఆలు పరాఠాలు కానివ్వండి, ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి, చాక్లెట్స్ కానివ్వండి, అందరికీ ఇష్టమే కదా, ఇవన్నీ తినాలని అనిపిస్తుందట. కానీ దాంట్లో కూడా ఒక డిసిప్లిన్ పెట్టుకుంటేనే మనం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్గా కూడా ఉంటాము అని అంటున్నారు. సో ఫర్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us, what we eat is also as important as the exercise that we do on a daily basis కదా. సో స్ట్రిక్ట్ చెక్ ఆన్ డయట్. డయట్ అంటే మనం తినే భోజనాన్ని డయట్ అంటాము. ఈ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కానివ్వండి, మోడల్స్ కానివ్వండి, ఒక డయట్ అనేది పెట్టుకుంటారు. మనకు కూడా అది వర్తిస్తుంది అనుకోండి, అది హెల్తీ డయట్గా ఉండాలని. Once on a visit to Malaysia, Saina had put on 7 kg as she had deviated from her diet. You know, at that time she was eating things which she should not have eaten, that she was not supposed to eat as a sports person, and as a result of that she had put on 7 kg more than what her weight should be. After that experience, she had to take the permission of her coach, that is Pullela Gopichand, before celebrating a victory with an ice cream. So even if she won a tournament, if she had to celebrate by eating an ice cream, she needed to take Pullela Gopichand's permission for that. అంటే ఒకసారి మలేషియా వెళ్ళినప్పుడు తను హ్యాపీగా తినేసింది, ఏదేదో తినేసింది. 7 కేజీలు పెరిగిపోయాయి. అంటే దాని తర్వాత ఏమైంది, దానికి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే పర్ఫార్మెన్స్ పీక్లో ఉండదు మీరు మీ ఫిట్నెస్ లేకపోతే. అందుకని అప్పటి నుంచి ఏం తినాలన్నా, ఒక సెలబ్రేషన్ తర్వాత ఒక ఐస్ క్రీమ్ తినాలన్నా తన కోచ్ పులేల గోపిచంద్ గారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని తను తినచ్చు అనమాట. Saina has had her lean patches, and there were times when she almost lost faith in herself. In 2013, in fact 1 year after she won the Olympic bronze medal. ఈ లైన్ మళ్ళీ తన మెంటల్ ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. లీన్ ప్యాచెస్ అంటే కష్టపడే చాలా మంచి కాలం కాకుండా ఉన్న దాన్ని లీన్ ప్యాచ్ అంటారు. అండ్ లాస్ట్ ఫెయిత్ ఇన్ హర్ సెల్ఫ్ అంటే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా కోల్పోయే ఒక పరిస్థితి తనకు వచ్చిందనమాట. In 2013, Saina lost many matches. Her rankings plummeted, that is, they dropped sharply, and critics nearly wrote her off. Meaning, I mean, they said that అయిపోయింది, ఈమెతో కాదు, ఈమెతో ఇంకా కాదు అన్నట్టు రాసేసారట. ఇది ఎప్పుడో మీరు 2013 అనేది గమనించండి. 2012లో తను ఒలింపిక్ బ్రాంజ్ మెడల్ తీసుకొచ్చింది. మళ్ళీ 2013లో ఈమెతో కాదు, అయిపోయింది ఈమె కథ అన్నట్టు అన్నారు. మళ్ళీ 2015 చూసాం, వరల్డ్ నెంబర్ 1 వచ్చింది తనకు. అంటే కష్టపడి తను అక్కడి నుంచి మెంటల్ ఫిజికల్ బ్యాటిల్స్ అన్నీ గెలిచి పైకి వచ్చిందనమాట. Her rankings plummeted and critics nearly wrote her off. Saina poignantly states, that year was torture. It was a very dark time in my career. Poignantly means with a lot of emotion. And she says that year, that is 2013, was torture because it was a very dark time, because she was losing matches, she was mentally not strong, her game was not getting right. What in cricket we say, no, this cricketer is off form. So something like that was happening with Saina's badminton career. ప్లమెటెడ్ అన్న వర్డ్ ఏంటంటే సడన్గా కిందికి పడడం పేరు ప్లమెటెడ్ అంటారు. టార్చర్, తనకు నరకం అనుభవించింది ఆ ఇయర్లో. అంటే చాలా డార్క్ టైం, చాలా ఒక దాన్ని డార్క్ ఫేస్ అంటాం కదా, ఎప్పుడైనా మనకి చీకటి కాలం, అట్లాంటి ఒక కాలం తను అనుభవించిందట. She confesses that she even considered quitting the game altogether, that is leaving the game of badminton altogether in 2013. అంటే వదిలేసుకుంటాను నేను, అసలు నాకు గేమ్ ఇప్పుడు వద్దు అనుకుంది, అంత నిరాశ పడిపోయిందనమాట. But she stubbornly persisted and devoted herself to the task of honing her skills. Just a year later, just like the proverbial phoenix, Saina rose from the ashes of dejection and defeat. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక పారాగ్రాఫ్, మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. పట్టుదలతోటి పర్సిస్ట్ అంటే దాన్ని వదులుకోకుండా దానిలోనే చేస్తూనే ఉంది, అయినా అవ్వకపోయినా దానిలో పర్సిస్ట్ అనేది దానిలో చేయడం. అండ్ డివోటెడ్ హర్సెల్ఫ్ టు ద టాస్క్ అంటే దానిలోనే డివోషన్ తోటి, డివోటెడ్ అన్నది ఒక దేవుడి కోసం అంటాం కదా, అట్లా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి దానిలో చేసింది. హోనింగ్ అంటే మెరుగుపరుచుకోవడం, దాన్ని హోనింగ్ అంటారు. అండ్ జస్ట్ ఇయర్ లేటర్ లైక్ ద ప్రాబబియల్ ఫీనిక్స్ అంటున్నారు. ఫీనిక్స్ అన్నది ఒక గ్రీక్ మైథాలజీలో వస్తుందన్నమాట. ఒక బర్డ్ ఫైర్లో పడిపోతుంది, కాలిపోతుంది అనుకుంటాం, కానీ దాని యాషెస్ నుంచి మళ్ళీ ఎగిరి వస్తుంది అనమాట. అట్లాగే సైనా నెహ్వాల్ కూడా తన డిజెక్షన్, నిరాశ, మళ్ళీ డిఫీట్ అంటే విక్టరీ కాకుండా ఆపోజిట్ డిఫీట్ అనమాట. దాని నుంచి మళ్ళీ యాషెస్ నుంచి మళ్ళీ ఎగిరినట్టు ఒక ఆ ఫీనిక్స్ లాగా బయటికి వచ్చింది అన్నది ఇక్కడ వర్డ్. డిజెక్షన్ అన్నది dejection is a disappointment. So phoenix is a bird in the Greek mythology that came, even though it was burnt, it came out from the ashes. So they are using the
comparison with the proverbial phoenix, like Saina also rose like that. 2013, she says it was torture, but despite that, she came out very strongly to become world number 1 in the year 2015. టార్చర్ కి ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ హింస. Saina has a word of advice for youngsters. She exhorts them to set lofty goals. Dream big, what I said right at the beginning. Dream big, she says, because it fills you with the hunger to achieve. లాఫ్టీ అంటే చాలా హైగా ఉన్న గోల్స్ పేరు లాఫ్టీ అంటారు. డ్రీమ్ బిగ్ అంటే పెద్ద కలలు కనండి, మీరు చిన్న కలలు కనొద్దు, పెద్ద కలలు కంటే మీలో ఒక ఆకలి పుడుతుంది, అవన్నీ మనము అచీవ్ చేయాలి, దాన్ని నేను అందుకోవాలి అన్న ఒక ఆకలి ఉంటుంది అని. Hard work can steer one towards a goal, but one also needs to back that hunger with the belief that you can be the best. అంటే కఠినమైన పరిశ్రమ మిమ్మల్ని మీ గోల్ అంటే మీకు కావాల్సిన లక్ష్యం తరఫు తీసుకెళ్తుంది, కానీ దాంతోపాటు మీరు ఏం చేయాలి, యు మస్ట్ ఆల్సో బ్యాక్ దట్ విత్ హంగర్, అంటే ఒక ఆకలి ఉండాలి, దట్ నేను సాధించగలను అన్న ఒక మీకు నమ్మకం కూడా ఉండాలి, దట్ యూ కెన్ బీ ద బెస్ట్, దట్ నేనే అందరికన్నా ముందుకు ఉండగలను అన్న ఒక మీకు హార్డ్ ఒక బిలీఫ్ కూడా ఉండాలి. So that's what is talking about the mental toughness, that you need to be mental tough to think that I can really be the best in the world. If one works hard, luck is sure to follow. అంటే మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మీకు లక్ కూడా దాంతో పాటే వస్తుంది అంటున్నారు. She asserts that when she was playing at the national level, she strove to become a player. Strove ante tried hard to become a player at the international level. Once she achieved that aim, she redoubled her efforts to play like a world-class champion. So two steps here. నేషనల్ లెవెల్ ప్లేయర్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆడాలి అనుకుంది. ఇంటర్నేషనల్ అయిన తర్వాత ఏం చేసింది, డబుల్గా ఎఫర్ట్ చేసిందట. డబుల్ ఎఫర్ట్ చేసి ఏంటి, ఇంటర్నేషనల్ ఆడితే మాత్రం చాలదు, ఛాంపియన్గా రావాలి, ఛాంపియన్ అంటే విజేతగా రావాలి నేను అని అనుకుంది. So the messaging here is that you're not satisfied with what your present level is. Once you are at that level, you raise the bar, want to go to the next level. So national level, she want to go to the international level. Once she reached the international level, she wanted to be the world champion. So you constantly keep setting higher targets and keep working towards reaching that goal. That is what is the big lesson from Saina Nehwal's story. A popular saying reads, aim for the stars and you will at least reach the treetops. But a chosen few like Saina Nehwal aim for the stars and reach them. ఒక పాపులర్ సేయింగ్ ఉంది, మీరు నక్షత్రాలను మీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే చెట్టు పైకైనా వెళ్తారు అని. కానీ సైనా నెహ్వాల్ లాంటి అమ్మాయిలు కాకుండా అబ్బాయిలు కూడా అట్లాంటి వాళ్ళు నక్షత్రాలని ఏం చేసి అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతారు అన్నది ఈ స్టోరీలో ఈ ఎస్సేలో చెప్పబడింది. So the title of this particular essay is Aim for the Stars. So it is of course Saina Nehwal's story. It is also a lesson, a motivational chapter for all of you. In fact, the biography of Saina Nehwal here, we called it an inspirational biography, right? An inspirational ante it can inspire, her story can be ప్రేరణ ఇస్తుంది మనకి, for everyone, for every child, for every parent who wants the best for their child, be it in sports, be it in education, or be it in any other field. But yes, the aim for the stars essentially says that you can aim for the stars and also try to achieve that stars. ఈ లెసన్లో అక్కడక్కడ ఇట్లా కోట్స్లో ఇచ్చారు కదా, అది ఇంకా మీరు కీగా అనుకోండి. ఇక్కడ చెప్పాం కదా, ఐ ట్రైన్ ఫర్ 8 hours a day so that I can play for that 1 hour in a tournament at my peak ability. మళ్ళీ డ్రీమ్ బిగ్ because it fills you with the hunger to achieve. అట్లాంటివి మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే, రాసుకుంటే, అండర్లైన్ చేసుకోండి. Because this can come as a quote and then you can be asked to explain why that particular quote has been said. We'll be doing a separate video on the questions of each of the essays. In that we'll deal with it in detail. But yes, whatever the quotes are, please underline it because those are important. You need to remember where it has been taken from in the particular essay, Aim for the Stars. Right? So I hope it is very clear. Thank you very much for watching.